ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। BGSY चैनल देखने वाले सारिया संगतां जो कि आप जी जानते हो कि जम्मू विखे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीयां इलैक्शनां जो 27 जून नूं होण जा रहीआं ने, सो उस संबंध दे विच असीं वख-वख हलकिआं दे विच जाके जो उम्मीदवार चोण मैदान दे विच ने उन्हां दे नाल गलबात करदे हां। सो अज असीं विशेष रूप दे विच गलबात करन दे वास्ते गाड़ीगढ़ हलके दे विच पहुंचे हां। एडवोकेट जसमीत कौर जी जो कि सोशल वर्कर भी ने अते हुण ये गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की इलैक्शन दे विच बतौर कैंडीडेट उम्मीदवार गाड़ीगढ़ हलके तो खड़े ने और पहली बार एक सिख इस्त्री जड़े ने वो इस चोण मुकाबले दे विच मैदान दे विच ने। आओ उन्हां दे नाल विशेष गलबात करते हैं। सब तो पहले भैन जी आप जी का साडे इस चैनल ते बहुत बहुत स्वागत है ते वेखण वालियां संगतां दे नाल फतेह दी सांझ करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भैन जी तुसी एडवोकेट भी हो पेशे वजों जी जी और सोशल वर्कर भी हो। आप जी सोशली तौर पर भी काफ़ी समय तो जड़ा वो समाज बलादरी भाईचारे विच विचर रहे हो, काम कर रहे हो। फिर उस तरफ तो इस तरफ किवें आप जी नूं लग्या कि सानू गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की इलैक्शन दे विच बतौर उम्मीदवार एक सिख बीबी के तौर के उपर उतरना चाहिए और ये मुकाबले दे विच आन के जड़ा वो पार्टिसिपेट करना चाहिए। थोड़ा जिहा इस पासे विस्तारपूर्वक साढ़े दर्शकों को जानकारी दिओ। पहले तो वीर जी तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसी जड़ा है जिहड़ियां ये चोणां हो रही ने हर जगह तुसी पहुँच रहे हो तो जितने भी कैंडीडेट्स हैं उसका उन्हां दा तुसी जड़ा है आने वाले समय च उन्होंने की काम करना है तो सारा तुसी जड़ा है वो कवरेज कर रहे हो। तो जिस तरह कि तुसी एक क्वेश्चन पूछा है मनु कि तुहाडा जड़ा इस लाइन दे विच आन लई तुसी किस तरह उत्साहित होए हो। तो सब तो पहले तो वीर जी ये है कि जो एक साड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है JK वूमेन फॉर जस्टिस राइट्स एंड इक्वलिटी। साड़ी ऑर्गेनाइजेशन जी है वूमेंस के उपर जी काम करती है। तो जदों सानू ये पता चलिया कि गुरुद्वारे साहब दी जड़ियां इलैक्शनस आ रही ने तो इन इलैक्शनस दे विच असीं जदों स्टडी की तो असीं ये देखा कि हाली तक कोई भी प्रबंधक जी है वो गुरसिख बच्ची नहीं बनी है। तो फिर जितना भी साडा ग्रुप सी उसदे भी नौजवान बीबियां सी ते भरा सी तो उन्होंने एक उपराला किया कि इस बार क्यों ना तुसी अगर हर काम दे विच तुसी अगे हो तो तुसी इस बार उपराला करो कि गुरु महाराज की सेवा भी जड़ी है वो तुहाडे लेखे लगे। सारी ऑर्गेनाइजेशन जिन्नी भी सी उन्होंने उपराले दी नाल ही जड़ा है ये मैं कदम चुकिया है तो मैं अगे आई हाँ। तो जदों का ये भी पता चलिया कि जदों का ये एक्ट बनया है इस एक्ट दे विच ना ही साडे लई कोई रिजर्वेशन है तो ना ही असीं जिहड़े हाँ वो कदे अगे आए हाँ। तो इसलिए उन्हां दी प्रेरणा जिहड़ी सी वो मैनूं मिली तो असीं इस वेले सारियां मेरियां भैणां ने मेरे भरावां ने मेरा साथ दिता तो असीं इहो कोशिश कीती है कि असीं जिहड़ा है इस चुनाव दे विच एक फस्ट टाइम जिहड़ी है कोई लेडी अगे आ रही है तो एक प्रेरणा जिहड़ी है मैनूं मेरे वीरां ने मेरे भैणां ने मैनूं दित्ती तो इसलिए जिहड़ी है मेरा एक माइंड बनया कि इस बार असीं भी गुरुद्वारे साहब की सेवा संभाल दे विच जिहड़ियां बीबियां हर जगह ही अगे तो इत्थे क्यों पीछे हैं जी। ये तुहानूं मुबारक है कि फस्ट टाइम एक सिख बीबी के तौर के उपर आप जी चोण मैदान के विचों संगतां विच विचर रहे हो जा रहे हो। किस तरह का संगतां दा आप जी नूं जिहड़ा अगे सहयोग मिल रहा है संगतां दे कोल कंपेन का क्योंकि दौर चल रहा है। आप जी अज तकरीबन शाम नूं कंपेन बंद भी हो जानी है तो जितना समा आप जी ने कंपेन की है संगतां दा आप जी के प्रति रुझान किस तरह का सी उन्हों का अगों रिस्पॉन्स किस तरह का मिल रहा सी वो भी जरा संगतां जानना चाहदियां ने जी। बहुत ही अच्छा जड़ा है मैनूं रिस्पॉन्स लभ्या है जिन्नियां भी संगतां दे घर असीं गए हाँ क्योंकि एरिया बहुत वड्डा सी। एक्चुअली दड़प तो लैके जड़ा सी लोअर गाड़ीगढ़ तक फिर बेली चराना रैपर सतवारी वार्ड होर कैंप चट्ठा मिल चट्ठा फार्म उस तो बाद साडे कंटोनमेंट दीयां जिन्नियां वार्डां ने तो संगतां ने बहुत ही प्यार दिता बहुत ही सत्कार दिता एक बहुत ही रिस्पैक्ट दी जदों उन्हां नूं पता चलिया कि फस्ट टाइम जिहड़ी है कोई लेडी अगे आई है तो उन्हां सारियां दा ही मैनूं बहुत प्यार मिलिया बहुत रिस्पैक्ट मिली। तो जिहड़े मेरे नौजवान वीर ने उन्होंने भी इस गल नूं बहुत सहारिया तो मैनूं जिहड़ा है उन्हां दी जिहड़ा सहारना मैनूं मिलिया सी उस दे नाल मैनूं होर ज़्यादा मेरा उत्साह बढ़िया तो दिन बर दिन जड़ा मेरा उत्साह बढ़ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग ने जिहड़े नाल जिहड़े ने दिन बर दिन जुड़ते जा रहे हैं। भैन जी आप जी नूं मैं एक पूछना चाहूँगा कि इस समय कौम दे विच एक बड़ा वड्डा वाद विवाद का मुद्दा बनया होया है जी जी और वह है मूल नानकशाही कैलेंडर 2003 नूं लैके जो कि 2003 दे विच लागू होया 7 साल रहा तो 2010 तक लागू रहा तो उस तो बाद उसका कतल कर दिता गया।
ਔਰ ਉਸ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਥ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਹਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ ਦੀ ਚॉइस ਹੈ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ 2003 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ 2003 ਦੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਓਗੇ? ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਥ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹਾਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਥ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂਬਰਸ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਸੈਂਸਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਥਡੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਉਪਰਾਲਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸੈਂਸਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਜੋ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਰਿਹਾ, ਪੀਰੀਅਡ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ 1 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੋੜ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਵਿਪਰ ਦੀ ਜੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏ ਕਿ ਜੰਤਰੀ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਯੂਥ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਾਟੋ ਧਾਰ ਹੈ, 27 ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਬਲਾਦਰੀ ਦਾ ਬਖੇੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੁੰਛੀ ਹੈ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਬਾਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਬਲਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੋਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਲਵਾਨਾ ਬਲਾਦਰੀ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਲਾਦਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੋਲ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਲਵਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਜੱਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪੁੰਛੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੱਖ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੰਘਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਮਤਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਦਾਨ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ
ਕਾਈਂਡਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਉਸਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਉਸਦੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਈਂਡਲੀ ਉਸਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਵੋਟ ਪਾਣ। ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਕਾਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਲਾਦਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ, ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਿਤਨਾ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕਿਤਨਾ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਨਾ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੀ, ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੁਰੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਘਾਣ ਕਰਾਇਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੋਲ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਟੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੁੰਛੀ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦੀ, ਲੁਬਾਣੇ, ਜੱਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਹੀ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਅਗਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਾਂ ਆਪ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵੇਦਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਾਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ? ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਜੰਮੂ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਮੈਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਮੈਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਦਗਾ ਹੋਇਆ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਸੇਵੇਦਾਰ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ बढ़ाਈਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਕੁਆਟਰਸ ਹੋਣ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਡਿਟ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਆਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਨੂਅਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਭਾਜੀ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ, ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਆਪ ਜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਗਾੜੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ, ਉਸਨੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਿਤਨਾ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਕੈਪੇਬਲ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਓ। ਮੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਵੀ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗਾਂਧੀਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਯੋਗ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ,
ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਇਹ ਬਤੌਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਪਾਟੋ ਧਾਰ ਆਪਸੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। 28 ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਸਮਾਜ, ਬਲਾਦਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨਾ, ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਨਾ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 27 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਲਗਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਗੈਰ ਲੋਕੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਚੁਣ ਕੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਨਿਤਨੇਮੀ, ਪਰਪੱਕਤਾ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਚੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਵੀ ਦਾ ਭਗਤ ਕਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਉਹ ਸੁਚੱਜੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਸਕਣ ਅਤੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਸਕਣ। ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।